Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Good afternoon, students. Have a very happy Monday. I would request Amritpreet Kaur to start Jap Seva. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद वाहेगुरु 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 जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Amritpreet Kaur. So again, we are going to start with synonyms. So first is stationary. S-T-A-T-I-O-N-A-R-Y. Stationary. Now again, stationary has two meanings. If it is with S-T-A-T-I-O-N-E-R-Y. E-R-Y होएगा अगर, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁక్స్ ਪੈਨਸਿਲਸ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, please keep this thing in mind that that word is having e in it. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ e ਹੁੰਦਾ ਹੈ, e ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੈਨਸਿਲਸ ਇਰੇਜ਼ਰਸ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ e ਹੁੰਦਾ ਹੈ. But if it is with a stationary, that means still. Still, ਜਿਵੇਂ ਇਹ word ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, the motorcycle rammed into a stationary truck. Stationary ਮਤਲਬ still ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਖੜੇ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵੱਜ ਗਈ. The motorcycle rammed into a stationary truck. Stationary means ਖੜਾ ਹੋਇਆ, still. ਠੀਕ ਹੈ, stationary ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ, रेलवे स्टेशन, ठीक है. सो स्टेशनरी मीन्स स्टिल, खड़ा होया. स्टेशनरी ट्रक, खड़ा होया ट्रक, है ना. सो स्टेशनरी ट्रक्स हैं, एक बहुत डेंजरस होंगे हैं स्टेशनरी ट्रक, खड़े हुए कि कोई भी आके विच बच सकता है, ठीक है. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ. S-T-R-E-N-G-T-H. स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, पावर. स्ट्रॉन्ग. स्ट्रेंथ की है, नाउन है, ताकत. स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर, एडजेक्टिव. पावरफुल. नेक्स्ट इज स्टूपिड. स्टूपिड मीन्स आप कहने बेवकूफ है, फूलिश है, स्टूपिड. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट. विषा, टॉपिक भी असी विषा. अदरवाइज जे तुसी बहुत ही ज्यादा डिटेल विच जाओ, असी कहने सब्जेक्ट इंग्लिश है, टॉपिक असी पोएम करन लगे हैं. बट अगर असी कॉमनली गल करिए, सब्जेक्ट मीन्स विषा, टॉपिक मीन्स भी विषा असी ले सकते हैं. लाइक ऑन विच टॉपिक यू आर टॉकिंग अबाउट, ऑन विच सब्जेक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट, तुसी किस बारे गल कर रहे हो, किस विषय ते गल कर रहे हो. सो सब्जेक्ट वी कैन से टॉपिक. देन इज सफिशिएंट. SUFFICIENT. sufficient. Sufficient means जो enough है, बहुत है ना. Like this food is sufficient for me, this food is enough for me. जो तुसी मैंने food देता है, ये food मेरे लिए बहुत है ना. Sufficient. This money is 200 rupees are sufficient for me, are enough, ENOUGH, enough. बहुत है, काफी है ना. आप कहते हैं ये चीज मेरे लिए बहुत है. So that is sufficient. Next is surround. Surround means encircle. किसी चीज दे आले दुआले घेरा पाना, surround करना, है ना. असी जिवें क्या, the house was surrounded by a big wall. ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, मतलब
ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾय, ਹੀ ਵਾਸ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾय ਦ ਪੁਲਿਸਮੈਨ, ਉਹ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਘੇਰਾ ਪਾਣਾ, ਸਰਾਊਂਡ ਮੀਨਸ ਘੇਰਾ ਪਾਣਾ, ਸੋ दैट इज एनसर्कल, एनसर्कल भी ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੇਰਾ ਪਾਣਾ, सर्कल बनाना किसी दे आले दुआले, ठीक है, सो सराउंड मीन्स एनसर्कल। sorry, next is task, task means work, I have completed my task, I have finished my task, I have finished my work, come, so task means come। next is tidy, tidy, tidy means clean, saaf suthra, her room was very tidy, ਉਹਦਾ room ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸੀ, tidy means clean। next is tiny, tiny means small, ਛੋਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, so ਅਸੀਂ tiny use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, like tiny balls, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ balls ਨੂੰ ਅਸੀਂ tiny balls ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, small। next is tired, is weary, ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, है ना, he got weary, he got tired, थकिया होया। so stationary means still, खड़ा होया एक जगह ते, still, still दे भी दो मीनिंग हुंदे, एक तो still हुंदा है हजे भी, still I will talk to her, फिर भी, still means फिर भी मैं उहदे नाल गल करांगी, still, और इत्थे still दा मतलब है stationary, खड़ा होया, like he was standing still, वो still खड़ा होया सी, ठीक है ना। next is strength, means power, ताकत, strong means powerful, ताकतवर, stupid means foolish, बेवकूफ, subject means topic, विषय, sufficient means enough, काफी, surround means encircle, घेरा पाना, task means work, come, tidy means clean, साफ, tiny means small, छोटा, tired means weary, that means थकिया हुआ। any words to ask? हाँ जी गगन बोलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम स्टेशनरी ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਮ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਮ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਿਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਟਰੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਰਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਰੁਕਣਾ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੁਕਣਾ ਇਜ਼ ਸਟਾਪ, है ना। बट स्टेशनरी ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀ, ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਸਮਝ ਗਏ। ਸਟਿਲ ਮੈਮ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਕਤ ਬੇਟੇ, ਤਾਕਤ। ਤੇ ਮੈਮ ਸਟਰੋਂਗ ਮਤਲਬ? ਤਾਕਤਵਰ, ਬਲਵਾਨ। ਸਟਰੋਂਗ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਯੈਸ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਲਵਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਕਤਵਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, having strength, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ strength ਹੋਵੇ ਉਹ strong ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਯੈਸ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਮੈਮ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ TIDY ਤੇ TINY ਦੀ ਮੈਮ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ। tidy and tiny, tidy, tiny, ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ tiny, TIDY and tiny, tidy, tiny। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਮੈਮ। ਲਾਈਕ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਿਲ ਦੇ ਮੈਮ ਦੋ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ ਮੈਮ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਮ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸਟਿਲ ਥਰਸਟੀ, ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ। ਮੈਮ ਫਿਰ ਇਹ ਹਜੇ ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸਟਿਲ ਮੈਮ, ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। he was still thirsty, he drank 2 glasses of water, still he was thirsty। ਉਹਨੇ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀ ਲਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਸੀ, still। that is different, ਉਹ still ਅਲੱਗ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ still ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ still? ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ। ਇੱਥੇ still ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਓਕੇ ਮੈਮ। like he was standing still, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ।
यस मैम मैम एंड मैम जो मैम वर्क है मैम टास्क ਦੇ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਮੀਨਸ ਸੇਮ ਹੈ ਮੈਮ ਬਟ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਕਰ ਮੈਮ ਫਿਰ ਟਾਸਕਰ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ यस कह सकते हैं, ही इज अ मल्टीटास्कर, ही इज अ मल्टीटास्कर। वो बहुत सारे काम, लाइक माय मॉम इज अ मल्टीटास्कर, वो यस मैम बहुत सारे काम कर लेंदे हैं, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, यस मैम ਲਾਈਕ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਟਾਸਕਰ ਵੂਮਨ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਟਾਸਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਸਕਰ ਮੀਨਸ ਕੰਮ Okay. ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ओके मैम थैंक यू मैम ਓਕੇ ਜੀ, Ma'am, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। ma'am, please tell me the pronunciation of STRENGTH. स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, Strength. ਹਾਂਜੀ स्ट्रेंथ, Ma'am, and स्ट्रेंथ। ENCIRCLE. Ma'am, इसमें encircle बोलेंगे या encircle? एनसर्कल, Ma'am, encircle. एनसर्कल, सर्कल बोलते हैं, पर सर्कल बोल ਦਿੰਦੇ ਆ, सर्कल बोल ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਐਨਸਰਕਲ, ਸਰਕਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਲ। Ma'am, circle. ਯੈਸ, ਸਰਕਲ, ਸਰਕਲ। ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਸਰਕਲ। Okay, ma'am. Thank you. ਓਕੇ ਜੀ। ਮੈਮ ਬੱਚੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਨਾਟ ਮੂਵਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੀਨਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, the thing which is not moving is stationary। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਮ, ਬਟ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਬੋਲੋ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮੈਮ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਮੈਮ ਅਬਸੀਨ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ ਬੱਚੇ? OBSCENE। obscene ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੱਦਾ, ਅਸ਼ਲੀਲ, obscene, ਓਕੇ ਮੈਮ, ਭੱਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ obscene ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ, ਹੈਸੀਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਮ ਹਿਚਕਿਚਾਣਾ ਕੀ ਹਿਚਕਿਚਾਣਾ, ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹਿਚਕਿਚਾਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, she was hesitating, like she was hesitating while talking, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸਰਕਸ ਮੈਮ, SRCASTIC। sarcastic, ਸਰਕਾਸਟਿਕ। ਓਕੇ ਮੈਮ। SAR ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲੇ। SARCASTIC। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੌਂਟ ਟਾਈਪ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਸਟਿਕ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੀ ਪਾਸ ਸਰਕਾਸਟਿਕ ਰਿਮਾਰਕਸ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਸਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਂਟ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਰਿਮਾਰਕ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਰਿਮਾਰਕਸ ਮਤਲਬ ਟਿੱਪਣੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਸਟਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਮਝ ਗਏ? ਯੈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, Good evening, ma'am. ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। Ma'am, how do we pronounce the WEARY? ਇਟਸ ਵੇਰੀ, ਵੇਰੀ। Very. ਯੈਸ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਅਰੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦੋਗੇ, ਵੇਅਰੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦੋਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਅਰੀ, ਵੇਅਰ, ਵੇਅਰੀ। Very. Okay, ma'am. ਹਾਂ, And ma'am, ਏ ਦੀ ਸਾਊਂਡ, ਏ ਈ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕੱਟੀ ਜੀ, ਵੇਅਰੀ। ਹਾਂਜੀ। very. Okay. The ma'am, SUFFICIENT. ਇਟਸ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, Sufficient. ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। Okay, ma'am. ਤੇ ma'am, enough ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ enough, ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ। नो 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 नो, इनफ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। Okay, ma'am. ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਫ, ਇਨਫ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ, ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਹੁਣ, ਇਨਫ। Okay, ma'am. ਤੇ ma'am, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ books ਵਾਲਾ stationery ਆ, ਉਹਦੇ spelling ਕੀ ਹੁੰਦੇ ma'am? ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਸ ਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਈ ਹੈ, STATIONERY। ERY. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ਓਕੇ ਜੀ। Good afternoon, ma'am. ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। Ma'am, what is the meaning of stationery?
ਬੱਚੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਟ ਮੂਵਿੰਗ। Okay, ma'am. Thank you. ਓਕੇ ਜੀ। Ma'am, I have a relevant question. May I ask? ਹਾਂਜੀ, ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼। Ma'am, ਇਹ ਸੀਗਾ profound grief. Meaning ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, profound. ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਗ੍ਰੀਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਗ੍ਰੀਫ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸੈਡ ਡਿਮਾਈਸ ਆਫ, ਇਹ ਸੈਡ ਡਿਮਾਈਸ ਇਹੀ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ, Ma'am, yes. ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਵੈਰੀ ਡੀਪ, ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਮੀਨਸ ਵੈਰੀ ਡੀਪ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ। ਗ੍ਰੀਫ ਮੀਨਸ ਦੁੱਖ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵਰਡ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਮੀਨਸ ਵੈਰੀ ਡੀਪ, ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ। Ma'am, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ sorrow. ਹਾਂਜੀ, sorrow is ਦੁੱਖ, ਦੁੱਖ, ਹੈ Okay, ਨਾ। ma'am. Thank you. sorrow means ਦੁੱਖ। ਹਾਂਜੀ, that's it। मैम गुड आफ्टरनून। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। मैम लास्ट समझाओ टायर्ड एंड वेरी। ਬੱਚੇ ਵੇਅਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। मैम एक टायर्ड नाल ਦਾ ਇੱਕ मीनिंग ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, मीनिंग ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਐਗਜ਼ੌਸਟਡ, ਐਗਜ਼ੌਸਟਡ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੌਸਟਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟਾਇਰਡ ਮੀਨਸ ਐਗਜ਼ੌਸਟਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਐਗਜ਼ੌਸਟਡ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। मैम स्पेलिंग है ना? EXHAUSTED, 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 ओके मैम। है ना। that is weary, है ना। ओके जी। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ a weary man knocked at the door, ਇੱਕ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। weary ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, tired। मैम एक जो ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਚ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਟਾਈਮਸ ਹੈਵ ਚੇਂਜਡ, ਮੈਮ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮਸ ਨਾਲ ਐਸਯੂ ਲਾਈ ਪਿੱਛੇ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮਸ ਹੈਵ ਚੇਂਜਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਵ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮਸ ਹੈਵ ਚੇਂਜਡ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਟਾਈਮਸ ਹੈਵ ਚੇਂਜਡ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਏਦਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ। ਮੈਮ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਿਓ। ਬੱਚੇ ਫਰਸਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਸਰਾਊਂਡ, ਸਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਸਰਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? Yes, earth is not stationary, rather sun is stationary and earth is moving. The sun is stationary and the earth is moving. ਓਕੇ ਮੈਮ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ERY ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਪ ਵਾਲਾ ERY ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ NERY? ਹਾਂ, ਜੋ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਐਨਵੈਲਪ, ਆਫਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, पेपर वेट है या पेपर्स हैं या बुक्स है, पेन्स है, पेंसिल, एनीथिंग रिलेटेड टू ऑफिस, राइटिंग मटेरियल है, कोई लिफाफे हैं, एनवेलप्स जिन्हों ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, that is called stationery। ਐਂਡ ਮੈਮ ਐਨ ਸਰਕਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਾਊਂਡ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ? ਹਾਂ ਬੱਚੇ, this is verb, like ਮੈਂ ਕਹਾਂ my house is surrounded by garden, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਾਰਡਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ this earth is surrounded by a thick wall, a thick layer of air, for example ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ surrounded। ਹਾਂਜੀ, surrounded ਮਤਲਬ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, surrounded। ਵੈਸੇ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਘੇਰਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਪਾਸੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ surrounded ਮਤਲਬ ਰਾਉਂਡ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ surround ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, surround, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। Okay,
So today also I have brought another interesting poem which is going to enhance your knowledge and your poetic skills plus ਤੁਹਾਡੀ general awareness है ना. So this poem is the name of the poem is Thomas Alva Edison by Vivian Gould. Vivian Gould. Gould. Vivian Gould. So Thomas Alva Edison. So first of all, I'm going to ask you some questions. मेरा chat box नहीं open होता, that is a big problem. Sometimes it opens and sometimes it does not. No. Okay, before starting, हाँ जी लवप्रीत कौर दा hand raise है. हाँ जी लवप्रीत कौर दसो. लवप्रीत कौर दा hand raise सीगा. मैम हाँ जी हाँ जी. मैम ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਹੁਣ ਕੁਝ 2 ਵਰਡਸ ਬੋਲੇ ਸੀ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਮੈਮ ਜੈਂਡਲ ਐਂਡ ਮੈਮ ਇਨਹਾਂਸ ਐਦਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਸੀ. Enhance ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਧਾਣਾ. It is going to enhance your vocabulary. ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ. knowledge ਵਧੇਗੀ. It will enhance your knowledge. Enhance ਹੁੰਦਾ ਹੈ Yes, ma'am. ਵਧਾਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. ENHANCE. ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਐਂਡ ਮੈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੈਂਡਲ General. GEN. General. ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਰਨਲ. Okay, ਜਰਨਲ okay. ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. It's general. ਜੈਂਡਲ. ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ. ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ Yes, ma'am. ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ma'am. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ who Yes, was ma'am. Thomas Edison? Do you know who Yes, was ma'am. Thomas Yes, Edison? ma'am. ਹਾਂ Yes, ma'am. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ Okay. ਇਸਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ. Okay, So ma'am. this poem is consisting of all the things. General awareness ਵੀ ਹੈ, vocabulary ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ poetic Yes, skills ma'am. ਵੀ enhance ਹੋਣਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ Yes, ਜਿੰਨੀ ma'am. ਤੁਸੀਂ poetry ਪੜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ poetic skills enhance ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨਾ. Ma'am, please repeat the spellings of enhance. Yes, ma'am. ENHANCE. Enhance. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay ji. So this is the poem is about Thomas Alva Edison. ਇਹਨੂੰ Thomas ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ. Thomas. ਠੀਕ ਹੈ. ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ fluently English ਬੋਲੋਗੇ purely English accent ਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਹੈ ਨਾ. So actually it is Thomas Alva Edison. So ਅਗਰ ਮੇਰਾ chat box open ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 2-3 question ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ. but ਚਲੋ Thomas Alva Edison, a most unusual boy, never really bothered much with any childish toy. His teacher thought he couldn't learn and sent him from school. But Tommy's mother knew for sure he wasn't any fool. He worked as newsboy on a train. He learned to telegraph. The way he concentrated made some people laugh. Thomas Alva Edison had invented by the score. In his laboratory, he kept inventing more. The phonograph, electric light, with fuses, sockets too, a super storage battery, and movies were a few. If not for Mr. Edison, how dull our lives would be. We might not have the radio, the X-ray or TV. Hanji. Still you have any question? Baljit? No, ma'am, by mistake हो गया जी. Okay. Hanji. मैम TELEGRAPH ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? दोबारा बोलो बेटा. TELEGRAPH. ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਾਂਗੀ. ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਕਾਮਨਲੀ ਵਰਡਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਮ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲੇ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਕ ਤੇ ਚਾਈਲਡਿਸ਼ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ, ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਲਾਈਕ he is involved in childlike activities। childlike और childish ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, childlike ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ, childish ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਚਕਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ childlike। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, so that is childish। stop being childish। ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬਚਕਾਨਾ ਮੀਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਚਾਈਲਡਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰ ਥੋੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਟਾਪ ਬੀਇੰਗ ਚਾਈਲਡਿਸ਼, ਐਕਟ ਮੈਚੁਰਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਾ ਮੈਮ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਟੇ? ਕਿ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਾਗਲ ਹੈ ਮੈਮ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਮੈਮ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ। ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਈਲਡਿਸ਼, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਬਚਕਾਨਾ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਸਟਾਪ ਬੀਇੰਗ ਚਾਈਲਡਿਸ਼। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੌਫੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸਟਾਪ ਬੀਇੰਗ ਚਾਈਲਡਿਸ਼। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਈਲਡਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਮ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਮ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਮੈਮ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਉਹਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਈਲਡਿਸ਼ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਾਈਲਡਿਸ਼ ਕਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਸਟਿਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਹੇਵਿੰਗ ਚਾਈਲਡਿਸ਼। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਹਾਂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਕਲੀਅਰ? ਮੈਮ ਯੈਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। मैम जो पॉइंट दा राइटर है वो की लिखा है, थोड़ा राइटिंग नहीं समझ आ रहा है। गोल्ड बच्चे, विवियन गोल्ड, विवियन गोल्ड, VIVIAN GOULD LED। हाँ जी VIVIAN GOULED। ओके गोल्ड ही बोल, गोल्ड बोलना। ਨਾਲ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ couldn't ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼? ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ। ਹਾਂ ਪੋਇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੋਇਟਸ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਮ ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮੌਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯੈਸ ਯੈਸ। ਫॉर एग्जांपल his dress was torn, फॉर एग्जांपल मैं वैसे दस रही हूं, from evening to morn ਏਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ओके ठीक है। Okay, so I'm going to repeat this. Thomas Alva Edison, a most unusual boy, never really bothered much with any childish toy. His teacher thought he couldn't learn and sent him from school, but Tommy's mother knew for sure he wasn't any fool. He worked as newsboy on a train. He learned to telegraph. The way he concentrated made some people laugh. Thomas Alva Edison had invented by the score. In his laboratory,
he kept inventing more. The phonograph, electric light with fuses, sockets too, a super storage battery, and movies were a few. If not for Mr. Edison, how dull our lives would be. We might not have the radio, the X-ray or TV. So, do baar inu recite karan naal, unu read karan naal, like it becomes very easy to get to know what is this poem about. So this poem is about Thomas Alva Edison, जिन्हें इलेक्ट्रिक बल्ब है उन्होंने इन्वेंट किया सी, ठीक है. So Thomas Alva Edison, a most unusual boy, unusual ਹੁੰਦਾ who is not usual, who is usual ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ना ordinary, आम साधारण. So a most unusual boy, वो असाधारण बच्चा सीगा. Never really bothered much. Bother ਹੁੰਦਾ किसी चीज बारे बहुता ज्यादा सोचना है ना, किसी चीज दी ज्यादा अपने दिमाग ते बोझ पाना. वो किसी childish toy, never really bothered much with any childish toy. मतलब ਉਹਨੂੰ childish toys ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ. His teacher thought he couldn't learn. ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਸੀਗਾ. ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਚ ਦਿੱਕਤ, ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ, GYSLEXIA, ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ. ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਚ, ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲਰਨ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ. ਐਂਡ ਸੈਂਟ ਹਿਮ ਫਰੋਮ ਸਕੂਲ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. But Tommy's mother knew for sure. But ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਥਾਮਸ, ਇੱਥੇ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਟੌਮੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. She knew for sure. ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ੋਰ ਸੀਗੀ ਕਿ he wasn't any fool. ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਫੂਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੂਪਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. He worked as newsboy on a train. ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਬॉय ਬਣਿਆ, ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਿਆ. He learned to telegraph. टेलीग्राफ जिवें आजकल ता मोबाइल फोन्स है, सारी गल ही खत्म हो गई है. टेलीग्राफ की पुराने टाइम च एक दूसरे नू कम्युनिकेट करन लई एक दूसरे दे नाल लाइक की हुंदा सी, एक बड़ी दूर तो ओ टेलीग्राफ दे थ्रू मैसेज जांदे हुंदे सी. सो ओदे लई बंदे हुंदे सी ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, तो ਉਹਨੇ टेलीग्राफ करना भी सिक्ख्या. The way he concentrated, जिस तरीके नाल ਉਹ concentrate करदा सी अपने चीज ते, हर किसी दा concentration दा तरीका अलग हुंदा है ना. कई बच्चे तुसी सुनिया होएगा बिल्कुल रूम्स बंद करके पढ़ते हैं, कई बच्चे ओपन च पढ़ते हैं, कई बच्चे मैं सुनिया कुछ बच्चे जदों तक म्यूजिक ना सुनन उदों तक उन्हां नूं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, है ना. कई बच्चे बिल्कुल सब एवरीथिंग इज क्वाइट देन दे कैन स्टडी. एंड सम चिल्ड्रन व्हाट दे डू के आसपास थोड़ा थोड़ा शोर हुंदा रहे, हल्का मतलब चलता रहे कुछ. So this is the way to like every individual has a different way to concentrate. हर बंदा अपने गल ते concentrate या अपने पढ़ाई ते concentration करन लई हर ओदा अलग तरीका हुंदा है, वे हुंदा है ना. The way he concentrated, वो जिस तरह concentrate करदा सी, made some people laugh. कुछ लोग हसदे सीगे भी किद्दां अपना काम कर रहे हैं, किद्दां पढ़ाई कर रहे हैं, है ना. Thomas Alva Edison had invented by the score. Thomas Edison ने had invented by the score. So by the score is a phrase. इदा मतलब उन्हें बहुत सारा, a lot of. उन्हें बहुत कुछ invent किया. He invented by the score. Again I am telling you, by the score is a phrase. इदा मतलब है idiomatic a word है क्या phrase है. इदा मतलब है like असी जिमें क्या the factories are closing by the score. Factories जिन्हें बहुत सारी आजकल factories बंद हो रही हैं ने. So by the score means plenty of, a lot of, many. ठीक है. So उन्हें बहुत कुछ invent किया. In his laboratory, he had a laboratory, प्रयोगशाला सी उदे कोल.
he kept inventing more. वो इन्वेंट करी ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ the phonograph. So phonograph ਵੀ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲਾਈਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ, ਜਿਵੇਂ phonograph is ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲਾਈਟ ਬਲਬ with fuses, fuse ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੌਕੇਟਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 2 a super storage battery, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ। ਐਂਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਫਿਊ, ਉਹਨੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ। ਇਫ ਨਾਟ ਫॉर ਮਿਸਟਰ ਐਡੀਸਨ, ਅਗਰ ਮਿਸਟਰ ਐਡੀਸਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, how dull our lives would be, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਟੀਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। So this was all about Thomas Alva Edison. ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? Otherwise we'd move to question answers. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ had invented by a school, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹ by the school use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ by the score means plenty of, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, these days the factories are closing by the score. ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਪਲੈਂਟੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। plenty, ਹਾਂ plenty ਹੈ, a lot of ਵੀ ਹੈ, many ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਵਰਡ ਇਕੱਠੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਦਾ ਸਕੋਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਕੱਠੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ by the score। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਿਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਬੱਚੇ ਫੋਨੋਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ, ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ? ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ DVD ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੋਨੋਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫੋਨੋਗ੍ਰਾਫ ਰਿਕਾਰਡ ਪਲੇਅਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ ਮੈਮ। ਬੋਜ਼ਰ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, that was gramophone। ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਨੋਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਜੋ ਇਹਦਾ ਫਰਸਟ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, never really bothered, ਵੀ ਬੋਦਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬੋਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੋਦਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਾਈਲਡਿਸ਼ ਟੌਏ ਦੀ ਬੋਦਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡਿਸ਼ ਟੌਏ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤਾ, ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। ਮੈਮ what is the meaning of telegraph? ਬੱਚੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ? ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੈਮ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਗਨਲ ਏਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਇਨਵੈਂਟਡ ਮਤਲਬ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਮੈਮ। ਡਿਸਕਵਰ ਮੀਨਸ ਖੋਜ, ਇਨਵੈਂਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਤੇ ਮੈਮ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦੋਗੇ? if not for Mr. Edison, ਅਤੇ if not for Mr. Edison ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਮਿਸਟਰ ਐਡੀਸਨ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਕਰਦਾ, how dull our lives would be, ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਫਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? we might not have the radio, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ।
क्योंकि सारे उसे लाइट दे ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। यस मैम। है ना। मैम डल मीन्स मतलब कि डल मीन्स बोरिंग, विदाउट एनी कलर, डल। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके जी, हाँ जी बेटा बोलो। मैम इत्थे जिवें इन्वेंटिंग लिखिਆ मैम, इन्वेंटिंग ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੱਚੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੋਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਨਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਟ, ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹਦੀ 3rd ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮੈਮ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਬਟ ਟੌਮੀਜ਼ ਮਦਰ ਨਿਊ ਫॉर श्योर। ਹਾਂ ਬਟ ਟੌਮੀਜ਼ ਮਦਰ ਨਿਊ ਫॉर श्योर, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਨਿਊ ਫॉर श्योर ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ਨਟ ਐਨੀ ਫੂਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਐਂਡ ਸੌਕੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਬੱਚੇ ਸੌਕੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲੱਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਕੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਬਟਨ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਕੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮੈਮ, ਦ ਫੋਨੋਗ੍ਰਾਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਟ, ਮੈਮ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਮ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਮਸ ਐਲਵਾ ਐਡੀਸਨ ਹੈਡ ਇਨਵੈਂਟਡ ਬਾय द स्कोर, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਹਿਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਹੀ ਕੈਪਟ ਇਨਵੈਂਟਿੰਗ ਮੋਰ, ਆਪਣੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਚੋਂ ਕੈਪਟ ਇਨਵੈਂਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਦ ਫੋਨੋਗ੍ਰਾਫ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਟ, ਸੌਕੇਟਸ ਟੂ। ਉਹਨੇ ਫੋਨੋਗ੍ਰਾਫ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਟ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਊਜ਼ਸ, ਸੌਕੇਟ, ਸੁਪਰ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀ, ਮੂਵੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਵਰ ਅ ਫਿਊ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐ ਸੀ, ਵਰ ਅ ਫਿਊ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਯੈਸ ਮੈਮ ਫਿਊਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਸੌਕੇਟਸ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੌਕੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਟਨ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਸੌਕੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੌਕੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਦਾ ਬੇਟੇ? ਬੋਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਨੋਏ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਚ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਦਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਮੈਮ? ਬੋਦਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਟ ਆ ਬੋਦਰ। ਵਾਟ ਆ ਬੋਦਰ, ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੋਦਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਦਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡਿਸ਼ ਟॉय ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਦਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਦਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ okay, any other questions? So we'll move forward. Next is I am going to ask some questions. I hope my chat box starts. No. If anyone could help me starting my chat box. Se mera chat box kade open ho janda, kade nahi hunda. Okay, chalo. According to the poet, Edison was an unusual boy because poet ਦੇ accordingly Edison ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ unusual boy ਸੀ। ਕਿਉਂ? hand raise ਹੀ ਕਰ ਲੋ। new students, new participants,
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ क्वेश्चंस पूछ चुके हैं वो नहीं, कोई न्यू स्टूडेंट प्लीज हैंड रेज करो, इट वुड मेक मी हैप्पी। अगर कोई नया बच्चा, इफ सम न्यू स्टूडेंट कम्स फॉरवर्ड। नहीं नहीं नहीं, अमृतप्रीत ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन हो गया। हाँ जी 15009। According to the poet, Edison was an unusual boy. Why? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, because he was not able to concentrate on studies properly. Okay, very good. Any other? Very good, Jaspreet. बहुत अच्छा अटेम्प्ट सी। हाँ जी लवप्रीत कौर ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਮੈਮ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੋਗੇ? बेटे ਤੁਹਾਡੀ ना आवाज कट रही है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। नेक्स्ट हाँ जी गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी गुड आफ्टरनून। मैम इधर एवं है कि according to the poet, Edison was an unusual boy because he had no bother with the childish toys like other childs. Okay, he did not bother about and he concentrated on his work with the different way. Okay, good try. हाँ जी मनप्रीत ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। Because he suffers from dyslexia, ma'am. No ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਪੋਇਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? जो poem था वो भी इसने। हाँ जी बेटा you have to answer according to the poem, ठीक है? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? हाँ जी ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੱਸਣਗੇ। मैम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी बेटे बोलो। मैम because his way of concentrated are different. Very good, his way of concentration was different. Very good. Yes, so you can write either his way of concentrating was different, or he was not bothered about the childish toys. His way of learning was different. So anything you can write जो तनु ठीक लगता है, ठीक है? Next, people laughed at Edison because, चलो अमृतप्रीत हुन तुसी दस दो। Ma'am, because his way of concentration is different. Was different. Okay, because his way of concentrating was different. Okay, the expression by the score means, देखो the expression ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ expression ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ phrase ਹੈਗਾ by the score, ਇਹਦਾ ਕੀ means ਹੈ that Edison made dash inventions। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? new participant, please new participant, I would be glad to see new participants। please ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ poem interesting ਲੱਗੀ ਤੇ please hand raise ਕਰੋ। ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ please, ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ जिन्होंने हले तक एक भी क्लास दे विच हैंड रेज नहीं किया, रेडमी नोट 4। हाँ जी चलो हरप्रीत कौर बोल देंगे। The expression by the score means that Edison made dash invention। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह मैम। वाहिगुरु जी की फतेह। The expression by the score means that the Edison made lots of inventions. Edison बच्चे Edison हाँ जी, that the Edison made lots of inventions. Yes, good. Any other? Redmi Note 4 है, unmute नहीं हो रहे। हाँ, thank you। हाँ जी महकप्रीत। मैम many
many. Okay, चलो ठीक है. Many inventions, numerous inventions, a lot of inventions, plenty of inventions. तुसी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? Next, a lesson we can learn from Edison's life is. ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਕੀ ਲਰਨ ਕੀਤਾ that you can write by your own. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੋਇਮ ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਸਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਹਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪੋਇਮ ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਹਾਂਜੀ, the lesson we can learn from Edison's life is. Ma'am? Yes. Ma'am, don't bother anyone, only focus on your goal. Very good, very good. Only focus on your work, don't bother about anything else. Okay. Anji 14271, I think ये हरनूर कौर है. Ma'am, it's okay to be different from others. Very nice. It's okay to be different from others. Very good. ठीक है, अगर तुसी दूसरे तो डिफरेंट हो, इट्स ओके टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. वेरी नाइस. Yes, ma'am. हाँ जी, एक्सीलेंट. हाँ जी, बलजीत कौर तुसी दसो a lesson we can learn from Edison's life. Ma'am, always focus on your goal. Don't care for people who laugh on you. We can do everything what we can do everything with focused mind. Yes ma'am, with focused mind. Good. Yes ma'am. Good. हाँ जी, अमृतप्रीत कौर, a lesson we can learn from Edison's life. हाँ जी, मनप्रीत तुसी दस दो. Because he does not care about people, ma'am. The way of concentration is different others. Okay. हाँ बच्चे, a lesson we can learn from it. ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? Yes ma'am, यही lesson है कि don't change your ways, and because every person has a different way to learn or concentrate. Very nice, very nice. Okay, so next expression ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ by the score ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ in large number or in large amount or plenty of. Like example, factories are closing by the score. ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੈਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? A lesson we can learn from Edison's life. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ. ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ. Ma'am, always try on more time. This is the way to do. Never give up on your dreams or yourself. Never give up on your dreams. Good. ठीक है जी. हाँ जी. जसप्रीत कौर. Ma'am, work hard to be successful. Ignore what others says about you. Very good. Ignore what others say about you. Say about you. Say about you. Very nice. हाँ जी. Ma'am, if you concentrate on your work, you can do anything and never give up. Always try. Very good. Very nice. Mehakpreet. Ma'am, don't think about world. Think about yourself and your goals. Good. Great. Anji, Gagandeep. Do not make concentration on other words. Make concentration on our goal. Don't hesitate about any work we will do. We will do perfectly our work to make a good person in our world, to make best person in our world. Good. Good. बच्चे grammatical errors सीखियाँ. Concentrate on your work only. Concentrate करो. Concentrate on your work only. Don't bother about the things around you, or ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ sarcasm around you. जो ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ sarcasm ਹੈ, यानी कि ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. If people are making fun of you, अगर लोकी ਤੁਹਾਡਾ मजाक उड़ा रहे हैं, don't concentrate on that. ठीक है?
Okay. I think time ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। We'll discuss it tomorrow. Given below is the summary of the poem. Complete it by writing the missing words. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ words ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ appropriate words ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, fill ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Still, if any questions are there, we can have them. अगर है किसी दे questions तो आप ले सकते हैं। Otherwise, you can take screenshot of this and we'll discuss it tomorrow. हाँ जी, हाँ जी। मैम साडे मतलब कि ग्रामर दे विच थोड़े जे एरर सीगे। हाँ जी बेटा, बहुत सारे सी। मैम ओके सी कोशिश हाँ जी करेंगे बेटे, बोलो तुसी लाइन बोलो, केड़ी-केड़ी लाइंस बोलियां सी मैनू दसो। Make concentration on our work, not हाँ जी concentrate on your work, concentrate on your work, अपने काम पे ही concentrate करो। आगे not make a concentration इस टाइम बोलिया सी मैम जिसना सी वो बोलिया सीगा। हाँ don't bother about what people say। okay मैम ठीक है, don't think about what people say। okay ठीक है, और की बोलिया सी मैम और के we will make good person our world। try to become great person या try to become a good person, try to become, make me try to become। thank you मैम। हाँ, follow your dreams, अपने dreams ਨੂੰ follow करो, pursue your dreams, अपने dreams ਨੂੰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ, follow your dreams। ठीक है, इधर दे words ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। thank you मैम। हाँ जी okay। Okay बच्चों, we'll meet tomorrow same time। Till then, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।